Welcome to NR Pathshala. Today we'll be discussing the question answers of Dana Chintamani Attimabbe. This is Gadya, that is lesson. Tili Kannada, class 7. Abhyasa, that is exercise. First one, Padagala Artha Tiliri. Padagala Artha. Artha means meaning. First one, Anupama. Holike Mirida. Or Shreshta means incomparable or beyond comparison. Avali Jodi means twins. Upavasa Ahara Swikarisa means fasting or abstaining from food. Jaina Sannyasi, that is a Jain monk. Drishti, Nota, sight. Bandhu, Nenta means relative. Mitra, Gelaya, Snehita means friend. Sampanna, Sajjana, Shreshta or Dhanika means be rich. Ananya, Bere Yellada, Advitiya means unique, that is one and only. Ideru, Neraveru means fulfilled. Kali, Veera, valiant, a brave soldier. Jina Bimba, Tirthankara Pratime means a statue of the Tirthankara. Prakhyata Prasiddha means popular. Bimba Pratirupa means an image or a reflection. Sannadate Olleya Nadavalike means good behavior. Hasta Kai Kara means hand. Second, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, that is question answers. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. So here questions are given. You have to answer in ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, that is in one sentence you have to answer this. First question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? So what is the name of the parents, that is the father and mother's name of ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ? ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಅಬ್ಬ ಕಬ್ಬೆ. Second question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯನ್ನು ಜನರು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಮೀನ್ಸ್ praising. So ಜನರು, that is a people. How people were praising ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ? Answer, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯನ್ನು ಜನರು ದಾನಶೂರೆ, ದಯಾಶೀಲೆ, ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ, ರಣಧೀರೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So Attimabbe, people used to praise Attimabbe as Danashure means very generous. Dayashile means merciful. Dharmishte means she follows the right path. Ranadhire means a great warrior. Endu ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So here you have to remember Danashure, Dayashile, Dharmishte and Ranadhire. So 4 words are there to write here. Rest is there in the question. Third question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ? So ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು. So Ranna used to adore and respect Attimabbe. So how does he show that? How does he show that? ಹೇಗೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ? ಆನ್ಸರ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯನ್ನು ರನ್ನ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರನ್ನ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಶೋ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ? ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯನ್ನು ರನ್ನ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಹೊಗಳುವುದು means praising. So Ranna praised Attimabbe as Dana Chintamani. Remember this, Dana Chintamani ಎಂದು
ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್ಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ಸೊ ರನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಾಟರ್, ಸೊ ಹಿ ನೇಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ನೇಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹಿ ಶೋಡ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹರ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಾಲಕಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣಗಳಾವುವು? ಗುಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್? ಬಾಲಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಬಾಲಕಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅತಿ ಚತುರೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ, ಸಂಪನ್ನೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಬಾಲಕಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ means when Attimabbe was a small girl, Ati Chature, she was very smart. Vinaye means she was very polite. Viveka, Viveka means she was very knowledgeable. She was very wise. Sampanneya gunagalannu, Sampanne means good qualities she had, ಹೊಂದಿದ್ದಳು. Fifth question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಳು? ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿದ್ಯೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್? ಆನ್ಸರ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಳು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಲರ್ನ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ. ಕತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್, ಸೊ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಫೈಟ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಟ್. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಕುದುರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್, ಸವಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಸೊ ಶಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ, ಬಿಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದ್ಯೆ. ಬಿಲ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ. Vidya is knowledge. So she learnt how to shoot arrows from her brothers. So she learnt ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಳು ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, award named after Attimabbe. So the award is called as Attimabbe Prashasti. To whom it is given? ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆನ್ಸರ್, ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, Sahiti is literature, means mostly writers. So Mahila Sahitige means a lady, women writers, women who have contributed in the literature. So for them, the Attimabbe Prashasti is given. Second question, ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಮಹಾಭಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೊ ವೆನ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮದರ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಶ್? ಮಹಾಭಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಶಿ ವಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಆನ್ಸರ್, ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ 1,000 ಜಿನಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು, 1,000 ಬಂಗಾರದ ಜೀನ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, 1,000 ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹಾಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಹಾಬಯಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಡೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ 1,000 ಜಿನಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಸೊ 1,000, 1,000 means 1,000 ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಜಿನಾಲಯಗಳನ್ನು. ಜಿನಾಲಯ, ಆಲಯ means place, okay? ಜಿನಾಲಯ is the Jain temples she wanted to build. 1,000 ಬಂಗಾರದ ಜೀನ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನ ಮಾಡುವುದು means she wanted to donate. What she wanted to donate? 1,000, 1,000 ಬಂಗಾರದ golden idols. Okay, bimba means idols, image of Jain monks. And third,
ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ 1,000 ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೀಡ್, ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೀಡ್ 1,000 monks. Okay, so these were her wishes. So 3 wishes she had. First one, to build 1,000 Jain temples. Second wish was for 1,000 golden idol of Jain monks should be donated. And third one is 1,000 monks should be fed. So these were her Mahabayake. Third, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಗಂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೌ ವಾಸ್ ಶಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆನ್ಸರ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ಲಿ. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಾರಥಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ chariot was there, no? So somebody should drive the horse like a driver. Okay, so she used to guide the horses of the chariot for her husband in the war field. Fourth question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯಾಗಿ means she is to, vidya is education, so she encouraged education, she supported them. ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, what and all work she did in this field as vidya poshite. ಆನ್ಸರ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯಾಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆಯಾದ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯೇ ಆದಳು. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಹೌ ಶಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯಾಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ, ಗುರುಕುಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ಧನ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ವೆಲ್ತ್. She donated to the schools. Financially, she assisted the schools. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆಯಾದ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು. ಸೊ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ was knowledgeable and she was also very humble. ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾ is again knowledge, ಪ್ರಗತಿಗೆ for the development of these schools, for the development of knowledge. ವಿದ್ಯಾಪೋಷಿತೆಯೇ ಆದಳು means she contributed a lot towards the education field. Fifth question, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣಾಂತರ, ಗಂಡನ ಮರಣಾಂತರ, ಗಂಡ ಇಸ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮರಣಾಂತರ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು. ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆನ್ಸರ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣಾಂತರ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದಳು. ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ಬರೆಸಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಂಚಿದಳು. ಜೀನಾಲಯಗಳಿಗೆ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣಾಂತರ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದಳು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೈಡ್, ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದಳು. ವೈರಾಗ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಸೊ ಶಿ ಟುಕ್ ಹರ್ ಸನ್ and went to
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. And what did she do in Lakkundi? There she built many Jain temples. ಅಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದಳು. So she built a Jain temple. Then what did she do? ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ಬರೆಸಿ, means she got it written on Ajita Tirthankara Purana. Purana means the story of Ajita Tirthankara. Baresi means she got it written, and then Hastaprati means copies of this Ajita Tirthankara Purana she distributed. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದಳು. she distributed among people. ಜಿನಾಲಯಗಳಿಗೆ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಸೊ ದತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. Okay, she made trust and she donated a lot of wealth for the development and running of the temples over here. ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ? ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಟ್ಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ ಪಟ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆದಿಪುರಾಣ. Adipurana is written by whom? It is written by Pampa Kavi. So Pampa Kavi wrote Adipurana. Second one, Shanti Purana. Shanti Purana was written by Ponna Kavi. So Ponna Kavi wrote Shanti Purana. Third, Sahasa Bhima Vijaya. This is written by Ranna Kavi. So Ranna Kavi wrote Sahasa Bhima Vijaya. Last one, Dana Chintamani. What is Dana Chintamani? Is a title given to Attimabbe. So Attimabbe is also known as Dana Chintamani. ಈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಬರೆದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಬರೆದು write the right words in the blank spaces and complete the sentence. First one, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು. So what is ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ's ಗುರುಗಳು means teacher. What is the teacher's name? ಹೆಸರು is name. So what is the teacher's name? ಜಿನ ಚಂದ್ರ. Second, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಗಂಡನ ಹೆಸರು. So what is ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ's husband's name? ನಾಗದೇವ. Third, ರನ್ನನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು. So Ranna is a poet. What is Ranna's teacher's name? ಗುರುಗಳು means teacher. So ರನ್ನನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಅಜಿತ ಸೇನಾಚಾರ್ಯ. So Ranna's teacher's name is Ajita Senacharya. Fourth, ರನ್ನನಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಿರುದು. ಬಿರುದು means title. Title given to Ranna is Kavi Chakravarti. So Kavi Chakravarti is the title given to Ranna. Fifth one, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು. What is ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ's son's name? ಅಣಿಗ ದೇವ. ಅಣಿಗ Deva is the name of ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ's son. Sixth one, ರನ್ನನ ಮಗಳ ಹೆಸರು. So Ranna's daughter's name. Ranna's daughter's name is ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. Third, ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ, that is language activity. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪದಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ means use these words and make your own sentences. First one, ಸನ್ನಡತೆ means good behavior. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ means good children will have good behavior. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಂಸ್ಕಾರ means culture.
ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಥರ್ಡ್, ವಿವೇಕ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, we should think twice and do. We should be wise in doing our work. Fourth, vinaya. Vinaya means humble. ವಿನಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಂಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಅನುಪಮ. ಅನುಪಮ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅನುಪಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಯೂನೀಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್. ಓಕೆ. ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ means masculine and feminine gender. So first one, dharmishte, that's feminine. So masculine gender will be dharmishta. So when you say dharmishta for a man and dharmishte for a lady. Second, chatura means smart. Chature. Okay. Chatura is for man, masculine gender. Chature is told for females, that is the feminine gender. Second, danashura. Shura is for man. Danashuravante. Okay, vante or danashure is for women. Dayashile, that is for women. Dayashila means for men. Sampanne, again this is for women, we say sampanne, and for men we say sampanna. Kavi is for men. Kavayatri is for women. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿವ್ಯ ದರ್ಶ. ದಿವ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆದರ್ಶ. ಥರ್ಡ್, ಬಿರುದಾಂಕಿತ. ಬಿರುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕಿತ. ಫೋರ್ತ್, ಜೀನಾಲಯ. ಜೀನ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ. ಫಿಫ್ತ್, ವೀರಾವೇಶ. ವೀರ ಪ್ಲಸ್ ಆವೇಶ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ನೆಲೆಸಿದಳು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಸೆಕೆಂಡ್, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಅರೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ
ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮರಣಾಂತರ ನಾಗದೇವನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತಾಳಿದಳು. ನಾಗದೇವನ ಮರಣಾಂತರ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದಳು. ನಾಗದೇವನ ಮರಣಾಂತರ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳ ವಚನ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ವಚನ. ವಚನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಮೆನಿ. ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ. ಏಕವಚನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಬಹುವಚನ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೃತಿಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಬಹುವಚನ. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಏಕವಚನ? ಕೃತಿ. ಕೃತಿ is singular. Second, ದತ್ತಿ. ದತ್ತಿಗಳು. ದತ್ತಿ is ಏಕವಚನ. ದತ್ತಿ is ಏಕವಚನ. ದತ್ತಿಗಳು means ಬಹುವಚನ. Third, ಮಗು means child. ಮಕ್ಕಳು. ಮಗು is ಏಕವಚನ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹುವಚನ. Fourth, ಅಣ್ಣ means brother. ಏಕವಚನ. ಅಣ್ಣಂದಿರು means many brothers. ಬಹುವಚನ. Fifth, ವೀರ means brave. ವೀರರು means many brave people. So ವೀರ is ಏಕವಚನ. ವೀರರು ಬಹುವಚನ. Sixth, ಬಾಲಕ means boy. ಏಕವಚನ. ಬಾಲಕರು means many boys. ಬಹುವಚನ. Thank you.